హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ముందుగా 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. 8 మార్క్ క్వశ్చన్లో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా అప్కమింగ్ FA2లో కానీ SA1 ఎగ్జామ్లో ప్రీ ఫైనల్ అండ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. బట్ ఓన్లీ చేంజ్ ఏంటంటే ఈ నంబర్స్ మాత్రం చేంజ్ చేస్తాడు. ప్రొసీజర్ రిమైన్ సేమ్. ఈ వీడియోలో మనం క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే కాకుండా క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. Find the value of K or B or A if the points are collinear. Find the area of quadrilateral and show that these points are the vertices of a స్క్వేర్. ఒకసారి స్క్వేర్ అడగొచ్చు, రెక్టాంగిల్, పారలోగ్రామ్, రాంబస్ ఏదైనా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ఓన్లీ చేంజ్ ఏంటంటే ఈ నంబర్స్ని డిజిట్స్ని చేంజ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 4 మార్క్ క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. ట్రైసెక్షన్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్, కంపల్సరీ అడుగుతాడు. కాకపోతే చేంజ్ ఆఫ్ ద నంబర్స్, ఇదే నంబర్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ ట్రైసెక్షన్ మాత్రం అడిగే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇఫ్ 1, 2, 4, 5, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find the value of x and y. ఇలాంటి ప్రాబ్లం కూడా చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రావడానికి. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 10. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x. Find the coordinates of the points which divides the line segment joining the points in the ratio of 2:1. 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్, స్లోప్ బిట్వీన్ ద 2 పాయింట్స్, మిడ్ పాయింట్, సెంట్రాయిడ్. ఈ 4 కాన్సెప్ట్లో కంపల్సరీ 1 మార్క్ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ఆన్సర్స్. డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో, వాచ్ టిల్ ఎండ్. Find the value of k for which the points 8, 1, k minus 4, 2, minus 5 are collinear. Students, collinear means points lying on the same line. Here there is a line and on the line these 3 points are lying. Clearly we can see area. But if 3 points lie on the same line, there is no area. If points are collinear, then area of triangle is equal to 0. This is the point you need to make a note in this problem. This is the one of the important question in coordinate geometry. Not only in coordinate geometry, but also in 10th class mathematics. If the points are collinear, then area of triangle is 0. We know the area of triangle formula of into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0 because these points are collinear. This we have to memorize this formula, students, important formula. Now we are going to replace these 3 points in the formula. We will represent first point as x1 y1, second point as x2 y2 and third point as x3 y3 and replace these values in the formula. This implies 1 by 2 into x1. What is the value of x1 here? 8. 8 into y2. y2 is minus 4. The formula there is minus. I am replacing minus. y3 is minus 5. I will keep the bracket and I will write it. Here we have to be careful. Formula of minus and y3 minus 5 you have to keep it very carefully. Okay, plus x2. x2 is k. That is what we need to find in this problem. Y3 is minus 5. Formula minus is there. y1 is 1 plus x3. I am replacing the value with 2 into y1. y1 value is 1 minus y2. y2 is minus 4 and we have to equate this one with 0. Though the problem looks easy, but 90% of the students will go wrong here. 8 into minus 4. Minus into minus is plus 5. Listen carefully, students. Plus k. Minus 5 minus 1 is minus 6. When two negatives are there, we need to add in mathematics and keep the bigger number symbol. Plus 2 into 1. Minus into minus is plus 4 is equal to 0. This one will equal to 1 by 2 into 8. Minus 4 plus 5 is plus 1. When negative and positive numbers are there, we need to subtract. 5 minus 4 is 1. Bigger number symbol we have to keep. Bigger number is 5 and symbol is plus. No need of writing plus. Plus into minus is minus. 6 into k is 6k plus 2 into 1 plus 4 is 5. I will write as it is and I will equate with 0. When division goes to that side will become multiplication. 8 times 1 is 8 minus 6k plus 2 5s are 10 is equal to 0 into 2. We know the value of 0 into 2 which will be 0 only. And here clearly if you observe 8 and 10 are positive numbers. 8 plus 10 is 18 minus 6k which is equal to 0. I repeat once again, 18, 8 plus 10 is 18 minus 6k is equal to 0. 0 into 2 is 0.
So now we are into the last stage of the problem. So minus 6k is equal to, when plus 18 goes to the other side, will become minus 18. So negative negative get cancelled. 6k is equal to 18. We want k value. So relation between 6 and k is multiplication. When multiplication goes to that side, will become division. So 18 by 6 is 3. So therefore the value of k is 3. Find the area of quadrilateral whose vertices taken in order are A 1 comma 1, B 7 comma minus 3, C 12 comma 2, D 7 comma 21. మనం ఈ ప్రాబ్లంలో ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది విత్ 4 వర్టిసెస్. మనకి 10th క్లాస్లో ఎలాంటి ఫార్ములా లేదు ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ కనుక్కోవడానికి 4 వర్టిసెస్ ఇస్తాయి. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ గివెన్ క్వాడ్రిలేటరల్ని డయాగ్నల్తో 2 ట్రయాంగిల్స్ ఈ విధంగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో డ్రా ఏ డయాగ్నల్, ఏసీ అయినా బీడీ అయినా ఏదైనా ఒక డయాగ్నల్ డ్రా చేస్తే మనకి ఇక్కడ 2 ట్రయాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఏబిసి ఈజ్ ఎ 1 ట్రయాంగిల్ అండ్ ఏసిడి ఈజ్ అనదర్ ట్రయాంగిల్. సో మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా ఉంది విచ్ ఇస్ ఆఫ్ x1 y2 మైనస్ y3 సో ఆన్. ఆ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్ లైక్ దిస్. అనదర్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి, ఇక్కడ కూడా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి వర్టిసెస్ ని కనుక్కుంటే ఇంకో ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ రెండు ఆన్సర్లను యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏబిసిడి. సో ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాము. సో మనం ఇచ్చిన పాయింట్స్ని ఈ విధంగా రాసుకోవాలి, ఏబిసిడి. సో ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఏబిసిడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈ ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి ఈ సెకండ్ ట్రయాంగిల్. సో ఏబిసిని వర్టిసెస్ ఈ విధంగా రాసుకోండి, 1 కామా 1, 7 కామా మైనస్ 3, 12 కామా 2 రాసుకొని we know the area of triangle formula of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. సో x1 y1 x2 y2 x3 y3 abc వర్టిసెస్ మాత్రమే తీసుకొని ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి గాట్ ఇట్ యాజ్ 25 స్క్వేర్ యూనిట్స్. అలాగే ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి చేయాలి. సో ఏసిడి పాయింట్స్ ఏంటి, ఏ ఇస్ 1 కామా 1 x1 y1 అనుకోవాలి, సి పాయింట్ 12 కామా 2 x2 y2 అనుకోవాలి అండ్ డి పాయింట్ ఈజ్ 7 కామా 21 x3 y3 అనుకొని ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. మనకు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఈ 3 పాయింట్స్ ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడి విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 107 స్క్వేర్ యూనిట్స్. మనకు కావాల్సింది ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటరల్ కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసిడిని ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ వీ యాడెడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. So 25 plus 107 gives you the area of quadrilateral ABC. So area of quadrilateral ABCD is 132 square units. Show that the points A 1 comma 2, B 5 comma 4, C 3 comma 8, D minus 1 comma 6 are the vertices of a square. సో ఈ పాయింట్స్ స్క్వేర్ వర్టిసెస్ అండి. ఒకవేళ క్వశ్చన్ స్క్వేర్ ఇస్తే ఫైన్, ఒకవేళ స్క్వేర్ బదులు రాంబస్ ఇచ్చిన, రెక్టాంగిల్ ఇచ్చిన, పారలోగ్రామ్ ఇచ్చిన ప్రొసీజర్ సేమ్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ 4 క్వాడ్రిలేటరల్స్కి ఒకటే ప్రొసీజర్, అదేంటి అంటే మనం డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఎన్ని టైమ్స్ అంటే ఈ క్వశ్చన్లో 6 టైమ్స్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఒకటి సైడ్ ఏబి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సైడ్ బీసీ, సెకండ్ థర్డ్ ఇస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సైడ్ సిడి అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సైడ్ ఏడి అండ్ డయాగ్నల్స్ ఏసీ బీడి. సో 6 టైమ్స్ 4 సైడ్స్ 2 డయాగ్నల్ 6 టైమ్స్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. మనందరికి తెలుసు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా ఈజ్ రూట్ ఓవర్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. సో ఈ ఫార్ములా 6 టైమ్స్ అప్లై చేయాలి స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ ఇన్ డీటెయిల్గా ప్రాబ్లంలోకి వెళ్దాము. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్టిసెస్ని ఏ 1 కామా 2, బి 5 కామా 4, సి 3 కామా 8 అండ్ డి 1 మైనస్ 1 కామా 6 ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. ఎప్పుడు సైక్లిక్గా ఉండాలి, ఏబిసిడి. చాలామంది ఏబిసిడి రాస్తారు, యూ విల్ గెట్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి పాయింట్స్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు. ఏబిసిడి లాగా రిప్రజెంట్ చేసి నేను 6 టైమ్స్ అన్నాను. ఫస్ట్ 4 సైడ్స్ కనుక్కొని తర్వాత 2 డయాగ్నల్స్ తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఏబి అంటే ఫస్ట్ ఏబి డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలంటే ఈ సైడ్ ఏబి. సో ఏ పాయింట్ ఎంత 1 కామా 2 అండ్ బి పాయింట్ ఈస్ 5 కామా 4. సో వీ కెన్ రిప్రజెంట్ విత్ x1 y1 x2 y2 రిప్రజెంట్ చేసి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా మనందరికి తెలుసు, రూట్ ఓవర్ x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. సో x2 ఎంత 5 minus 1 whole square plus 4 minus 2 whole square. 5 minus 1 enta 4. 4 square is 16. 4 minus 2 value enta 2. 2 square is 4. So root 16 plus 4 is root 20. So ఇది రాయకుండా సరిపోతుంది, ఇక్కడ దాకా రాసిన ఫైన్. సో BC, now we will find the distance between the points B and C.
అలాగే x1y1 x2y2 రిప్రజెంట్ చేసుకొని డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ బీసీని సేమ్ ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ 3 minus 5 which is minus 2 square is 4 and 8 minus 4, 8 minus 4 value is 4 square which is 16. So root 4 plus root 16 is root 20. సో ఇప్పుడు మనం ఏబీ కనుక్కున్నాము, బీసీ కనుక్కున్నాము, విల్ ఫైండ్ సిడి. సో x1y1 x2y2 అని రిప్రజెంట్ చేసుకొని సిడిలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి సేమ్ రూట్ 20 వచ్చింది. ఏడి వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో వి గాట్ ఇట్ యాజ్ రూట్ 20. సో క్లియర్లీ వి అబ్జర్వ్ దట్ ఏబి బీసీ సిడి డిఏ అన్ని సైడ్స్ సేమ్ వాల్యూ వచ్చాయి, దట్ ఈస్ రూట్ 20. విల్ యూస్ 2 more times డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఫర్ డయాగ్నల్స్. సో ఫస్ట్ డయాగ్నల్ ఏసీ రిప్రజెంట్ చేద్దాం. సో x1y1 ఈ డయాగ్నల్ని x2y2గా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. సో నౌ విల్ రిప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్ములా ఏంటి, x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ x2 ఏంటి, 3 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో 3 మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3 మైనస్ 1 is 2 స్క్వేర్. అండ్ y2 మైనస్ y1 is 8 మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. 8 మైనస్ 2 వాల్యూ ఎంత, 6. సో 6 స్క్వేర్. 2 స్క్వేర్ వాల్యూ is 4, 6 స్క్వేర్ వాల్యూ is 36 which is root 40. సో ఇక్కడ దాకా రాసుకుని ఆల్రెడీ ఒక డయాగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాం కాబట్టి ఏసీ విల్ ఫైండ్ అదర్ డయాగ్నల్ విచ్ ఈస్ బీడీ. సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ బి వాల్యూ ఈజ్ x2y2 అనుకున్నాము, ఇక్కడ x1y1 రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. స్టూడెంట్స్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం x2y2 x1y1 చేసినా మనకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో x1, సో ఫార్ములా ఏంటి, రూట్ ఓవర్ x2 మైనస్ x1. సో 5 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఈజ్ 5 ప్లస్ 1. సో 5 ప్లస్ 1 ఎంత, 6 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 4 మైనస్ 6 ఎంత, మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. అంటే 5 ప్లస్ 1 is 6 స్క్వేర్, 4 మైనస్ 2 is మైనస్ 2 స్క్వేర్. సో మనందరికి తెలుసు 6 స్క్వేర్ వాల్యూ is 36, మైనస్ 2 స్క్వేర్ వాల్యూ will become also ప్లస్ 4. సో 36 ప్లస్ 4 is రూట్ 40. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే డయాగ్నల్ సేమ్ ఉన్నాయి, అన్ని సైడ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ సేమ్ విచ్ ఈస్ రూట్ 20 అండ్ 2 డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్సో సేమ్ విచ్ ఈస్ రూట్ 40. ఒకవేళ సైడ్స్ సేమ్ ఉండి డయాగ్నల్స్ కూడా సేమ్ ఉంటే దిస్ ఆర్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. ఎప్పుడు కోలేటరల్ స్క్వేర్ అవుతుంది అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఇంతకుముందు చెప్పింది కదా. సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ కోలేటరల్ వర్టిసెస్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, స్క్వేర్ కావాలి అంటే ఇచ్చిన వర్టిసెస్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి అండ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్సో షుడ్ బి ఈక్వల్. అప్పుడు మనము ఆ కోలేటరల్ని స్క్వేర్ అంటాం. రాంబస్ అవ్వాలి అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. మనందరికి తెలుసు రాంబస్లో సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కానీ డయాగ్నల్స్ మాత్రం ఈక్వల్గా ఉండవు. సో ఒకవేళ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండి డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ లేకపోతే దిస్ ఆర్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ రాంబస్. అదే రెక్టాంగిల్ అడిగితే రెక్టాంగిల్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అండ్ డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఒకవేళ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండి డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ ఉంటే దే ఆర్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. సో ఆ కోలేటరల్ని మనం రెక్టాంగిల్ అంటాము. అదే ప్యారలోగ్రామ్ని ఎప్పుడు అంటామంటే ఆపోజిట్ సైడ్ సేమ్ ఉండాలి కానీ డయాగ్నల్స్గా డిఫరెంట్గా ఉంటే దట్ ఆర్ ద వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining points 2, 6 and minus 4, 8. Trisection is one of the important question we can expect for board exam students. So trisection అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మనము ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ట్రై అంటే 3. సో మనం ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి. 1, 2, 3. సో ఒకే లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబిని నేను 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ 3 పార్ట్స్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు నాకు మధ్యలో 2 పాయింట్స్ ఏర్పడేది. వీ విల్ రిప్లేస్ ఇట్ యాజ్ పి అండ్ క్యూ. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ట్రై అంటే 3. సో ఇచ్చిన లైన్ సెగ్మెంట్ని 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయటమే ట్రై సెక్షన్ అంటాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. 1, 2, 3. ఈ 3 పార్ట్స్ చేసేటప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఏర్పడినాయి మనకు. వీ కెన్ అస్యూమ్ ఇట్ యాజ్ PQ or LM or XY ఏదైనా డినోట్ చేసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్. సో ఫస్ట్ AB is given as 2, 6 and B is given as minus 4, 8. సో ఈ విధంగా రిప్లేస్ చేశాక మనకి ట్రైసెక్షన్లో 2 రేషియోస్ ఉంటాయి. సో P will divide this line segment AB in the ratio 1:2. సో P లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ 1 రేషియో ఉంది, రైట్ సైడ్ పార్ట్ 2 రేషియో ఉంది కాబట్టి 1:2. అదే Q చూసుకున్నట్టయితే లెఫ్ట్ సైడ్ 2 పార్ట్స్ ఉంది, రైట్ సైడ్ 1 పార్ట్ ఉంది కాబట్టి
2:1. We will apply section formula two times, one with 1:2 ratio and another with 2:1 ratio. సో మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒక్కసారి అర్థమైతే we will get into the problem, students. So trisection are the points dividing the line in the ratio 1:2 and 2:1. సో ఫస్ట్ మనం 1:2 తో చేద్దాం. ఫస్ట్ we will do with 1:2. సో 1 అనేది m1, 2 అనేది m2 గా తీసుకోవాలి. సో సెక్షన్ ఫార్ములా మనందరికీ తెలిసి m1x2 ప్లస్ m2x1 బై m1 ప్లస్ m2, m1y2 ప్లస్ m2y1 బై m1 ప్లస్ m2. సో m1 m2 we know, x1 y1 x2 y2 is given in the question. Now we are going to replace this x1 y1 x2 y2 m1 m2 in the formula. So m1 is 1, x2 is -4. ఇక్కడ ఉంది స్టూడెంట్స్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్. x2 is -4, 1 into -4 ప్లస్ ఫార్ములా ఉన్న ప్లస్ అలాగే రాసుకోవాలి. m2 is 2 and x1 is 2. సో 2 into 2 m1 plus m2, డివిజన్లో m1 plus m2 ఉంది కాబట్టి 1 plus 2 కామా m1 y2, అగైన్ m1 is 1, y2 is 8, సో 1 into 8. ఇక్కడ ఫార్ములాలో ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ రిప్లేసింగ్ ప్లస్. m2 2 and y1 is 6, so 2 into 6 by 1 plus 2, so m1 plus m2 is 1 plus 2. So we will do simple calculation. 1 into -4 is -4, 2 2s are 4, -4 plus 4 is 0, 0 by 3 0 అవుతుంది, 8 plus 12 is 20, 20 by 3. So this is the first trisection point which is denoted by us with P. సో దీన్ని ఇంకోసారి చేయాలి స్టూడెంట్స్, 2 టైమ్స్. ఎప్పుడు ట్రైసెక్షన్ అనగానే 2 టైమ్స్ సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. 1 with 1:2, జస్ట్ నౌ వి డిడ్. నౌ విల్ డూ విత్ 2:1. సో m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. We'll use the same formula, same points, but ratio is different, 2:1. ఒకసారి m1 is 2, x2 is -4, m2 is 1, x1 is 2 by 2 plus 1. m1 is 2 here and y2 is 8, m2 is 1, y2 is 6 by m1 plus m2. So 2 into -4 is -8 plus 1 2s are 2. Division lo 2 plus 1 is 3. 2 8s are 16, 1 6s are 6. 16 plus 6 is 22. Minus 8 plus 2 is -6. Division lo 3 ఉంది. So -6 by 3 is -2. 22 3 to divisible కాబట్టి we have to write as it is. So points of trisection are 0, 20 by 3 and -2, 22 by 3. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. మనం ఈ ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ని వైని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ప్యారలోగ్రామ్ ఇచ్చి ఎక్స్ ఆర్ వై అన్నోన్ వాల్యూ ఇస్తే మనము మిడ్ పాయింట్ ఫామ్లో యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే మనకి ఇచ్చిన పాయింట్స్ని ఏబిసిడిగా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఏ పాయింట్ ఈజ్ 1, 2, బి ఈజ్ 4y, సి ఈజ్ x, 6 అండ్ డి ఈజ్ 3, 5. ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేశాక ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ చూడాలి. సో ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ ఏంది? డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ ఎ ప్యారలోగ్రామ్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఏసీ మిడ్ పాయింట్, బిడి మిడ్ పాయింట్ సమానంగా ఉంటాయి. మనం ఈ ప్రాబ్లంలో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బిడి. సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ, సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా తెలుసు మనందరికీ, x1 ప్లస్ x2 by 2 కామా y1 ప్లస్ y2 by 2 should be equated with midpoint of BD. Again right side కూడా సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. సో ఏసీ కాబట్టి ఏని x1 y1, సిని x2 y2 అని రిప్రజెంట్ చేసి ఫార్ములాలో రిప్లేస్ చేయాలి. x1 is 1, x2 is x by 2, y1 is 2, y2 is 6. We need to replace 2 plus 6 by 2 in the formula. సో అలాగే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో బిడి పాయింట్స్ని x1 y1గా, x2 y2గా రిప్రజెంట్ చేసి ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలి స్టూడెంట్స్. x1 ఎంత? 4 ప్లస్ 3 by 2, x1 ప్లస్ x2 అంటే 4 ప్లస్ 3 by 2, y1 ప్లస్ y2, y ప్లస్ 5 by 2. ఇక్కడ y ప్లస్ 5 by 2 రిప్రజెంట్ చేయాలి. వీళ్ళు ఈక్వేట్ x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ 2 పాయింట్స్. సో ఇక్కడ x కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? వీళ్ళు ఈక్వేట్ 1 ప్లస్ x by 2 షుడ్ బి ఈక్వేటెడ్ విత్ 4 ప్లస్ 3 by 2. 4 ప్లస్ 3 ఎంత? 7 by 2. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి? y కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఈక్వేట్ చేయాలి. y కోఆర్డినేట్ ఏంటి?
2 plus 6. 2 plus 6 ఏంటి 8 by 2 should be equated with y coordinate, which is y plus 5 by 2. సో క్లియర్గా డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ షుడ్ బి ఈక్వేటెడ్ విత్ 7. సో ప్లస్ 1 గోస్ టు ద అదర్ సైడ్ విల్ బికమ్ -1. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 minus 1 is 6. అలాగే డినామినేటర్లో ఇట్ విల్ క్యాన్సల్. సో వై ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 minus 5, ఎందుకంటే ప్లస్ 5 ఇక్కడ సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి -5. సో వాల్యూ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 minus 5 is 3. సో ఫైండ్ ఎక్స్ అండ్ వై అడిగాడు కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 6 అండ్ వై వాల్యూ ఈజ్ 3. The distance between the points x7 and 115 is 10 units. Find the value of x. So we are going to find this value x in this problem. సో మనం ఏం చేయాలంటే మనము డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. అదేంటి √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So we'll represent x1 y1 for x comma 7 and x2 y2 for 1 comma 15. మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఫార్ములా తెలుసు, దట్ ఈస్ √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 ఎంత 1 minus x whole square. I'm applying this formula here. And y2 minus y1 15. సో మనకి రూట్ ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్ డిఫికల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు స్క్వేర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఎందుకు స్క్వేర్ చేయాలి అంటే టు రిమూవ్ ది స్క్వేర్ రూట్. స్క్వేర్ రూట్ ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ రూట్ తీసేయాలంటే మనం స్క్వేర్ చేయాలి. ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a minus b హోల్ స్క్వేర్. సో ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab అంటే 2 into 1 into x, విచ్ ఇస్ 2 1s are 2 into x is 2x అవుతుంది. మన అందరికి తెలిసి 8 స్క్వేర్ వాల్యూ 64 కాబట్టి అలాగే రాసుకొని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత 100. 10 స్క్వేర్ అంటే 10 into 10 2 టైమ్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. 10 10s are 100. ఈ స్టెప్ ఎలా వచ్చిందో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాద్దాము 2x. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1. 1 ప్లస్ 64 ఎంత 65. సో ప్లస్ 65 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. So when plus 100 comes to the other side of the equal to, it will become minus 100. So x square minus 2x plus 65 minus 100 is equal to 0. So ఇప్పుడు ఈ రెండు నంబర్స్ కాబట్టి we can subtract. 100 minus 65 is how much? 100 minus 65 is 35 and symbol remains minus. ఎందుకు మైనస్ అంటే పెద్ద నంబర్ 100 కాబట్టి అండ్ 100 సింబల్ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ 35 రాయాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 35 ఎలా వచ్చిందో తెలిసింది. So this is a quadratic equation, x square minus 2x minus 35 is equal to 0. నేను డిస్క్రిప్షన్ పార్ట్లో ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ అట్ దట్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 35 కాబట్టి x విల్ బి ఆబ్వియస్లీ -5 ఆర్ 7. సో ఇక్కడ x వాల్యూ 7 అని ఉండొచ్చు ఆర్ -5 అయినా ఉండొచ్చు. Find the distance between the points 1, 1 and 2, 3. So this is the 1 mark question. So distance between any two points is given by the formula √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. మ్యాథమెటిక్స్లో ఫార్ములాస్ కూడా వెయిటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా తరోగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్ని మనం x1 y1 అండ్ సెకండ్ పాయింట్ని x2 y2గా రిప్రజెంట్ చేసుకొని ఫార్ములాలో రిప్లేస్ చేయాలి స్టూడెంట్స్. x2 ఎంత x2 is 2 x1 is 1 అంటే x2 minus x1 అంటే 2 minus 1 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా హోల్ స్క్వేర్ రాసి ప్లస్ y2 minus y1. y2 ఎంత 3 y1 is 1. సో 3 minus 1 హోల్ స్క్వేర్. సో రూట్ అన్నిటికీ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇంప్లాయిస్ 2 minus 1 ఎంత 1 స్క్వేర్. 3 minus 2 ఎంత 3 minus 1 ఎంత 2 కాబట్టి 2 స్క్వేర్. సో రూట్ ఓవర్ 1 స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ 1, 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4. సో 1 plus 4 ఎంత √5. So distance between these 2 points 1, 1 and 2, 3 is √5. Find the slope of the line joining 4, -8 and 5, 2. So మనకి స్లోప్ ఫార్ములా ఉంది. స్లోప్ is denoted with the letter m and the formula is y2 minus y1 by x2 minus x1. So we have to represent first point with x1 y1, second point with x2 y2 and replace in the formula. So formula ఏంటి y2 minus y1 అంటే -2 y2 ఎంత -2 y1 ఎంత ఫార్ములాలో ఉన్న మైనస్ అలా రాస్తున్న y1 is -8. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ నెగిటివ్. ఫార్ములా ఉన్న మైనస్ రాయాలి,
y1లో ఉన్న -8 అలాగే రాయాలి, ఇలా బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. సో x2 - x1, x2 ఎంత 5, ఫార్ములాలో ఉన్న మైనస్ రాశాను, x1 is 4. So minus 2, minus into minus is plus 8 by 5 minus 4 is 1. సో మైనస్ నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటే, ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ ఉంటే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పెద్ద నెంబర్లో నుంచి చిన్న నెంబర్. 8 minus 2 is 6, పెద్ద నెంబర్ సింబల్ ఏంటి, ప్లస్. Find the midpoint of the line joining the 2 points 0, 0 and 4, 6. So midpoint formula is x1 plus x2 by 2 and comma y1 plus y2 by 2. సో ఈ 2 పాయింట్స్ని x1 y1 అండ్ x2 y2గా రిప్రజెంట్ చేసుకొని ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలి. సో x1 ఎంత 0 ప్లస్ x2 ఈజ్ 4, 0 ప్లస్ 4 ఈజ్ 4 only, y1 is 0, y2 is 6 by 2. 0 plus 4 is 4 divided by 2, 0 plus 6 is 6 divided by 2. 4 by 2 value is 2, 6 by 2 value is 3. So midpoint of 0, 0 and 4, 6 is 2, 3. Find the centroid of the triangle 1, 1, 2, 3, 0, 2. Centroid formula is x1 plus x2 plus x3 by 3. These all formulas are very important in coordinate geometry. So y1 plus y2 plus y3 by 3. So this is the formula for centroid. Now we are going to represent these 3 points as x1 y1, x2 y2 and x3 y3 and replace in the formula. Here x1 is 1 plus x2 is 2 plus x3 is 0 by 3, comma y1 value is 1 plus y2 value is 3 plus y3 value is 2. I'm replacing the values in the formula and we will add. 1 plus 2 is 3, 3 plus 0 is 3 only, 3 by 3. 1 plus 3 is 4, 4 plus 2 is 6, 6 by 3. So 3 by 3 value is 1 and 6 by 3 value is 2. So the centroid of these 3 points is 1, 2. Thank you for watching, students.